Nomor peserta 1402 dengan nomor urut tampil 6 mendapatkan paket soal tahfiz nomor 3 dan soal tafsir huruf BB, bebek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ومن يؤمن وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم
يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض وما بين الذي له ملك السماوات والأرض وما خلق الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر.
أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Baik, silakan buka surah Ibrahim ayat 8 sampai 11. Dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Baik, makna kalimat naba'u, berita, bil bayyinati, dengan keterangan yang nyata, lafi syakkin, dalam keraguan, wa yuakhirakum, dan mengakhirkan atau menangguhkan bagi kamu, antasudduna, kalian itu hendak menghalang-halangi kami. Baik, apakah menurut saudara peserta ayat ini ada sababun nuzulnya? Menurut yang kami baca tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Kalau demikian silakan jelaskan korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita semua dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya para nabi itu diutus kepada umatnya itu menggunakan lisan atau bahasanya, bahasa sesuai dengan bahasa umatnya. Kemudian pada ayat kelima itu dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan kepada cahaya dan disuruh untuk mengingat hari-hari Allah. Kemudian setelah Nabi Musa menjelaskan berbagai macam hari-hari Allah itu berlanjut kepada ayat ini untuk mengingat kembali bagaimana nasib-nasib kaum terdahulu. Intinya itu untuk wadakir. Singkatnya itu untuk mengingat wadakir, mengingat hari-hari Allah atau mengingat kejadian-kejadian yang telah menimpa kaum terdahulu gitu. Oke. Kata kuncinya apa? Mengingat kepada masa lalu, mengingat masa lalu untuk menjadi pelajaran pada masa kini. Baik, silakan ditafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Dan Nabi Musa juga berkata kepada Bani Israel, apabila kalian semuanya mau kufur kepada Allah ataupun semua manusia di muka bumi ini semuanya, seluruhnya, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalian mau ingkar kepada Allah, bukan hanya kalian tapi seluruh makhluk di muka bumi ini mau ingkar kepada Allah, tidak mempengaruhi keagungan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya lagi maha terpuji. Walaupun tidak ada yang memuji, Allah tetap terpuji karena memiliki sifat maha terpuji. Kemudian pada ayat ke-9, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhi wa 'adi wa thamud wal ladina min ba'dihim. Nabi Musa menjelaskan kembali untuk mengingat berita tentang kaum-kaum terdahulu sebelum kalian, kata Nabi Musa, seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud dan kaum-kaum setelah mereka. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui nasib mereka itu kecuali Allah. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat, mereka itu rasul-rasulnya datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata, tetapi mereka faraddu aydiyahum fi afwahihim, meletakkan tangan mereka ke mulut mereka. Kemudian mereka berkata, wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih, sesungguhnya kami ingkar atau tidak percaya dengan apa yang kalian bawa, yang kalian utus untuknya. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, dan kami dalam keadaan keraguan yang nyata atas apa yang kalian serukan kepada kami itu dengan keraguan yang membuat gelisah hati, katanya. Murib. Kemudian di ayat 10,
Para rasul itu menjawab, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah kalian merasa ragu-ragu kepada Allah sang pencipta langit dan bumi? Yad'ukum liyaghfira lakum min dunubikum. Dia Allah menyeru kalian untuk beristighfar kepada Allah dari dosa-dosa kalian, wa yuakhirakum ila ajalim musamma, dan mengakhirkan atau menangguhkan adab kalian untuk masa yang akan datang, untuk suatu masa, ila ajalim musamma, pada hari yang telah ditentukan. Qalu in antum illa basyarum misluna. Mereka tetap berkata, orang-orang yang menjadi umat Nabi tersebut tetap berkata, kalian itu sama, manusia biasa sama seperti kami. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Mereka juga menambahkan, kalian itu hanya ingin menghalang-halangi kami dengan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Apabila kalian tetap ingin menyuruh kami masuk dengan apa yang kalian serukan kepada kami itu, datangkan kepada kami bisultanin mubin, datangkan kepada kami bukti yang nyata. Kemudian Rasul menjawab kembali, qalat lahum rusuluhum, rasul-rasul mereka pun menjawab, in nahnu illa basyarum mislukum. Kami ini memang manusia biasa seperti kalian, sama. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah memberikan keistimewaan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, atau melebihkan sesiapa saja bagi yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Dan tidak mampu kami ini para rasul tidak mampu mendatangkan suatu bukti illa biiznillah, kecuali Allah sudah mengizinkan kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah kami, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Baik, di ayat yang atas tadi, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Apa tujuan pertanyaan di atas? Fungsinya untuk mengingat kembali, Ustaz, bagaimana keadaan nasib kaum terdahulu sebelum Bani Israel, umat Nabi Musa ini. Bagaimana bisa lahir pemahaman seperti itu? Karena alam ya'tikum ini adalah datang, artinya ya'tikum, datang kepada kalian berita alladzina min qablikum, bahwa ini memang betul-betul kita itu disuruh untuk mengingat kembali, apakah belum datang suatu berita dari kaum sebelum kalian itu, kata Nabi Musa untuk kaum Bani Israel ini. Baik, kemudian apa hikmah Allah mengutus kepada manusia itu seorang manusia, tidak mengutus bangsa, tidak mengutus malaikat saja seperti itu? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain, di surat Al-Isra itu, wa ma mana'an nas yu'minu dalam surat Al-Isra, wa ma mana'an nas yu'minu idza'ahumul huda wa idza'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazalna 'alaihi minas sama'i malakar rasula. Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu, dalam ayat itu menjelaskan mampu saja untuk mendatangkan seorang malaikat sebagai utusan. Namun perlu diingat bahwa di ayat keempat surat Ibrahim ini, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Allah mengutus seorang rasul itu kecuali dengan bahasanya sama dengan kaumnya, karena supaya enak menjelaskan. Kalau malaikat yang diutus tentu tidak akan mudah, susah. Malaikat tidak suka dengan wanita, malaikat tidak menikah, malaikat tidak mau makan, malaikat tidak melakukan kegiatan bertani dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita manusia kedatangan seorang malaikat, tentu sulit bagi kita untuk meniru atau mencontoh keteladanan malaikat tersebut. Oleh karena itu Allah hanya mengutus manusia dengan manusia, atau tidak mengutus hewan. Manusia lebih mulia daripada hewan. Apabila Allah berkehendak pun bisa mengutus hewan, tetapi alangkah hinanya kita kalau mengikuti ajaran kambing misalnya. Kambing makan rumput, kita makan rumput juga, tidak seperti itu, Ustaz. Makanya di situ Allah mengutus seorang rasul sesuai dengan jenisnya, manusia dengan manusia. Jadi mengutus rasul agar umat mampu bisa mengikutinya karena karakternya sama. Ya. Baik.
Di situ disebutkan wa yu'akhirakum ila ajalim musamma. Ada ayat yang lain bilang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Coba jelaskan sehingga hilang asumsi bahwa ini terjadi kontroversi antara pemahaman antara dua ayat ini. Baik, kalau di ayat yang Ustadz sebutkan tadi la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, itu berkaitan dengan ajal atau nyawa manusia. Apabila sudah datang ajalnya atau ketentuan yang telah datang kepadanya, maka tidak ada yang dapat untuk mengakhirkannya ataupun mendahulukannya. Nah, pada ayat ini Allah itu memberikan kemakluman kepada umat-umat yang belum mengerti. Kan ini Rasulnya baru diutus untuk menyerukan kepada umatnya untuk beriman kepada Allah supaya dosanya itu dapat diampuni dan siksaan dari mereka itu dapat ditangguhkan kalau mereka mau beriman. Nah, tapi kalau ini mereka begini kan redaksinya kan sama-sama ajal ini. Bagaimana kita bisa memahami ajal pada ayat yang lain dengan makna yang berbeda dengan ajal di ayat yang lain? Kalau di ayat ini diawali dengan takdim liyaghfira lakum min dunubikum, dosa, berkaitan dengan dosa, mengampuni dosa dan mengakhirkan azab. Ini berkaitan dengan azab di akhirat. Kalau yang tadi berkaitan dengan ajal kematian, beda. Jadi ajal di sini bermakna untuk azab nanti di azab. akhirat. Apa argumentasi Anda tahu jenis-jenis makna? Belum belajar. Ada makna leksikal namanya, ada makna kalau dalam kajian tafsir mungkin ada istilah makna harfiah. Ya, makna harfiah. Dan ada makna syar'iyah, ada makna urfiyah. Belum baca itu. Oh ya, belum baca. Oke. In antum illa basyarun tusfid. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari apa yang Anda baca tadi? Pada ayat ini Allah menyuruh kita untuk kembali mengingat kejadian kaum-kaum terdahulu yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya yang ada dalam ayat ini semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sendiri bagaimana kesudahan yang buruk bagi mereka. Kemudian pada ayat yang lain kaum ini tetap tidak mau beriman dan meminta Nabi untuk mendatangkan mukjizat, padahal mukjizat itu hanya Allah saja yang mampu untuk mengizinkan seorang rasul untuk memilikinya. Kalau tidak ada izin dari Allah, maka tidak mampu seorang rasul itu mendatangkan suatu mukjizat. Kemudian seruan Nabi ini, seruan para rasul ini tujuannya hanya untuk mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan atas ketidaktahuan kita. Mungkin di zaman rasul-rasul terdahulu mereka menyembah selain Allah. Nah, oleh karena itu para rasul datang untuk mengubah kebiasaan menyembah berhala tersebut dengan agama yang lurus, yang benar-benar lurus dan Tuhan yang esa yang disembah, sehingga Tuhan itu menjadi Tuhan satu-satunya yang disembah tanpa ada Tuhan yang lain yang tidak mampu memberikan manfaat bagi mereka. Kemudian yang terakhir di sini dijelaskan bahwa para rasul itu adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang beriman. Orang beriman harusnya itu kita harus meningkatkan ketawakalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 3. Cukup? Ya. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik wa saddiqillah. Shadaqallahul azim.